जद तिकर तुसी इस केसां दे विच डैथ सेंटेंस नहीं करते, मौत की सज़ा नहीं करते, तद तिकर इंडिया दे विच पंजाब दे अंदर यही हालात रहणगे। नंबर 1। नंबर 2 ते पंजाब स्टेट आ जिहड़ी सिखां दी स्टेट होवे, सिख मुख मंत्री होवे, सिख सारे अहुदियां ते मिनिस्टर होण, यार उत्थे जिस स्टेट दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मजाक बनाया होवे वो डेरे खुल्लण, ये नलैकी कहंदी है, सरकार दी नलैकी है। असल तो ये केस हुण अदालतां दे विच है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾ ਤੇ 15 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਨਾ 16 'ਚ ਫੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ 17 'ਚ ਫੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ डेरा प्रेमी भी फड़े गए 13-14 जून नूं, ते जिहड़ी अणपछाती पुलिस सी बाइबल वाली ये भी कटहरे दे विच आ गई। जिहड़ी कोटकपूरे FIR नंबर सी दर्ज ही नहीं होया सी, उल्टा अपने ते होया सी, जथेबंदियां ते भी साडे ते हमला कीता। वो 2018 दे विच 7 अगस्त नूं वो मामला दर्ज होया पुलिस ते भी, पुलिस ने गोली चलाई, अजीत सिंह दे नां ते वो होया भी उहदे गोली लगी सी पट्टां दे विच। सिख कौम के नौजवानों दी लाशां ते रोटियां सेकियां, इन्हें राजनीति की आ, अपने पुत भतीजे पाले, अपने घर परिवार पालिया। बहुत सिक्खी का घाण जिन्ना बादल ने किया ना, पंथक घाउण वाली सरकार ते अकाली दल ही आ, इनू पंथक सरकार आंदे आ, पर यह सब तलों माड़ी सरकार ये आ। सब कुछ इन्होंने कराया इत्थे निहत्थे सिंघां दे, नाम जपण दे सिंघां दे, आप सुखबीर बादल ने आर्डर दे के गोलियां चलवाइयां। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो गुरबाणी अखंड बाणी चैनल, मैं हाँ सुखवंत सिंह मखू। असी बाइबल कलां उस अड्डे ते उस जगह ते मौजूद हाँ जिस जगह ते दो इस पंजाब दे पुत्रां दे कौम दे हीरियां दी शहादत होंदी है। बहुत लंबा समा हो गया मोर्चा लगे नूं, अज 31 तरीक नूं मैसेज लाया गया सी इस मोर्चे वालों, तो संगतां बहुत वड्डी तादाद विच पहुंचियां ने। कैमरेमैन वीर नूं बेनती है भी सारे पासे एक बार घुमा के दिखा दिओ भी संगत बहुत वड्डी तादाद विच इत्थे पहुंच रही है। इत्थे अपील की गई सी, अज तो करीब हफ्ता 10 दिन पहला पहुंचण वास्ते अपील की गई, तो इत्थे संगतां अज पहुंचियां ने। की अज दी रूपरेखा तैयार होएगी, की कुछ निकल के आउंदा है? साडे नाल खारा साहब जी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट ने हाज़र ने। सब तो पहला स्वागत फतेह ना कर लीए। खारा साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की रूपरेखा अगले पासे तैयार होने जा रही है, कि अगला की प्लान की होएगा? संगत जिस तरीके दे नाल बहुत वड्डी तादाद में पहुंच रही है। देखो मेरे देखण दे विच अज सारा जिहड़ा फैसला वो संगत के हत्थ विच है, पर जिहड़ा मेरे आप दे विचार ने कि जिहड़ा मोर्चा निरंतर जारी रखना चाहिए, इत्थे पाठ शुरू करने चाहिए ने, ते जिहड़ा ये मोर्चा है इस तो अगली जिहड़ी कार्रवाई वो संगत ही दसेगी की करना है, क्योंकि सरकार भी चाहती है काम करना, तो संगत भी ये चाहती है कि किस तरीके नाल काम निपरे चढ़े। ते जे सरकार की मंशा सही है तो मेरे देखण च उन्होंने काम हुण करना चाहिए। सरकार जिस तरीके दे नाल तुसीं बैठे विच हरजोत सिंह जी बैंस आए, उन्होंने गलबात भी की, 6 महीने का उन्होंने समा मंगिया। तुहानूं की लगदा सी वो सरकार की जिस तरीके नाल गल करन दा लहजा सी वो सही सी, जां संगत नूं अपील करके बुलाउणा ये सही है? की तुसीं इहदे विचों कढिआ कुछ, तुहानूं की लगदा? नहीं देखो मनशे बारे आपां उन्हां दी किंतु परंतु नहीं कर सकते। देखो वो भी पंजाब दे ने, वो भी सिख ने, आपां कहिए कि उन्होंने मंशा गलत हो, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होया, 3-4 महीने और सरकार बनी नहीं, क्योंकि आपां 1.5-2 साल तो बाद आपां कह सकते हैं कि सरकार की मंशा सही नहीं। जे 1.5-2 साल लंघ जाते हैं फिर आपां उन्होंने कह सकते हैं, पर जिवें उन्होंने रिक्वेस्ट की है किसी ना किते लग्या है कि शायद वो करना चाहते हैं, पर संगत की यह मजबूरी सी कि उन्ने बंदे जे फैसला करते तो पंजाब च एक मैसेज आता है कि यार वो आउंदे ने, ये टाइम दे देंदे ने, किते ना किते डाउट क्रिएट होंदा है। अज पंजाब दे विचों मेरे तक हर जिले चों किन्ने जिन्ने भी बंदे आए ने वो आपदे विचार दसणगे, फिर जिधर बहुमत जाएगी कि आपां की उन्हां दे नाल सरकार नाल कोई संबंध बनाने ने जां नहीं बनाने, उन्हां नाल कोई नेड़ता रखनी जां नहीं रखनी, तो फिर बाद दे विच ही फैसला होवेगा। तुसीं खारा साहब जी हमेशा सीनियर एडवोकेट दे विच आउंदे हो, तुहाडे तो बहुत लोग रहवा लैंदे ने, बहुत तुसीं केसां दे विच रहिंदे हो, कि सरकार कुछ कर सकदी है इस मसले दे विच जां कोर्ट दे विच केस चल रहा आ वो कोर्ट ही कुछ कर सकता है? एक ये लोग समझना चाहते हैं, पहला भी वार वार कमेंट आते सी कोर्ट के अधीन है, जब सरकार कुछ कर सकती है। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 302 ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 307 ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਚ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 307 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਸਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਲਕੇ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲਣ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਟ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਮੰਗੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਧਿਰਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯੋਧੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਬੈਠਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਉਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ 3 ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਪੂਜਨ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਨ, ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 15 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੇਸ ਉਹ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨਿਬੜ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾ ਤੇ 15 ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਨਾ 16 ਚ ਫੜੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਦੋ ਜਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ 17 ਚ ਫੜੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ 13-14 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ FIR ਨੰਬਰ ਸੀ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਜੱਜ ਕਾਟਜੂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੱਟ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ, ਤੇ ਜੱਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ LK ਯਾਦਵ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ,
ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆਂਗੇ? ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਬਹਿਬਲ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਗ ਖਲਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੂਗਾ? ਤੇ CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ, SSP ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਘੱਲਦੇ ਇੱਥੇ, ਵਕੀਲ ਆ ਗਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਐਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਠਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਇਸੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ? ਕੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਥਾ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥਕ ਆ,
ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸਭ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਡੋਬਿਆ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਪਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪੰਥਕ ਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇ ਧੱਕਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚ ਦੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਤੈਅ ਆ। ਸਫਾਇਆ ਤੈਅ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆ, ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਨਿਧੜਕ ਯੋਧੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਗੇ ਦੇ ਵੈਸੇ 3350 ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ 3-4 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 3500 ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊ ਤੇ ਆਊ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਣਾ ਬਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।